السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اجرائیل علیہ السلام پیغمبروں کے پاس کیسے پہنچے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت اور احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اجرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اجرائیل علیہ السلام ہیں تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ، جس پر حضرت اجرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اجرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے منظر دیکھتے رہے۔ آخر میں جب حضرت اجرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانونی خدا بندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس روح نکالنے والا فرشتہ یعنی حضرت اجرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی اور ان کی گفتگو کے دوران ایک اور شخص بھی موجود ہوتا ہے۔ حضرت اجرائیل علیہ السلام بار بار انتہا غور سے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ آدمی حضرت اجرائیل علیہ السلام کے بار بار اسے غور سے دیکھنے پر بڑا خوف زدہ سا ہو جاتا ہے۔ حضرت اجرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ یہ کون تھے جو مجھے بار بار بڑی غور سے دیکھ رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آدمی کو آگاہ کیا کہ یہ انسانوں کی روح نکالنے والے اللہ کے فرشتے حضرت اجرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ آدمی یہ سن کر اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے اب یہ میری روح نکالنے نہ آ جائیں۔ آپ مجھے فوری طور پر 7 سمندر پار دور دراز کسی ملک میں بھیج دیں تاکہ میری جان بچ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس آدمی کی بات سن کر ہوا کو حکم دیتے ہیں اور وہ آدمی 7 سمندر پار کسی دور دراز ملک میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ آدمی جیسے ہی اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت اجرائیل علیہ السلام تو وہاں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ وہ شخص بڑا حیران اور پریشان ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت اجرائیل علیہ السلام اس آدمی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمہاری روح نکال کر اللہ کے حضور پیش کروں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا مقام اس جگہ کا بتایا تھا۔ میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو تمہیں وہاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی۔ مجھے فوری طور پر یہاں پہنچ کر تمہاری روح نکالنی تھی لیکن تم تو یہاں سے 7 سمندر پار تھے۔ لیکن جب میں اللہ کے حکم پر اس مقام پر پہنچا تم مجھے یہاں مل گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، ان کے پاس موت کا فرشتہ اجرائیل علیہ السلام آیا اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام اجل قبول فرما لیجیے، یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، باصل اللہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیے۔
हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर फरिश्ता मौत को तमाचा रसीद कर दिया जिससे उसकी आंख उठ गई। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत का फरिश्ता दरबार इलाही में वापस गया और अर्ज किया कि परवरदिगार तूने मुझे रूह कब्ज करने के लिए अपने एक ऐसे बंदे के पास भेजा जो मौत नहीं चाहता और यह कि उसने मेरी आंख भी फोड़ दी है। और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मौत के फरिश्ते की ये शिकायत सुनकर उसकी आंख दुरुस्त कर दी और यह हुक्म दिया कि मेरे बंदे मूसा अलैहिस्सलाम के पास दोबारा जाओ और उनको मेरा यह पैगाम पहुंचाओ कि क्या तुम तवील जिंदगी चाहते हो? अगर तुम तवील जिंदगी चाहते हो तो किसी बैल की कमर पर अपना हाथ या दोनों हाथ रख दो। तुम्हारे उस हाथ या दोनों हाथों के नीचे जितने बाल आ जाएंगे उनमें से हर एक के इवज तुम्हारी जिंदगी में 1 साल का इजाफा हो जाएगा। फरिश्ते ने दोबारा हाजिर होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का यह पैगाम सुनाया तो उन्होंने कहा कि इस तवील जिंदगी का भी आखिरी नतीजा मौत ही है, तो फिर वो आज ही क्यों न आ जाए। मैं इसी वक्त मौत के आगोश में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी ये दुआ जरूर है कि रब्बे करीम मुझे अर्ज मुकद्दस यानी बैतुल मुकद्दस से करीब कर दें, अगरचे एक फेंके हुए पत्थर के बाकद्र हो। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातिब करके फरमाया कि अगर मैं बैतुल मुकद्दस के करीब होता तो तुम्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का निशान दिखा देता जो एक रास्ते के किनारे पर सुबटेले के करीब है। नाजरीन, तमाम जानदार की जान लेने वाले हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम खुद कैसे फौत होंगे? तो कयामत के दिन जब एक खौफनाक आवाज के साथ पूरी दुनिया को अल्लाह ताला मौत दे देगा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर पहले, दूसरे, तीसरे, इसी तरह 7वें आसमान तक सबको मौत दे दी जाएगी। सब फरिश्तों को गिरा दिया जाएगा। फिर अल्लाह फरमाए कि कौन बाकी है? तो आवाज सुनकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ए अल्लाह, मुझ समेत तेरे 4 फरिश्ते हैं, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। तब अल्लाह ताला फरमाएगा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम भी खत्म हो जाए। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा अब कौन बाकी है? तो जवाब आएगा कि अर्श के करीब यानी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसराफील अलैहिस्सलाम भी खत्म हो जाएं। उस वक्त इसराफील अलैहिस्सलाम सूरज फूंक रहे होंगे और उनके हाथ से सूर्य निकल जाएगा और जाकर अल्लाह के अर्श पर लग जाएगा। अब सिर्फ हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम बचेंगे और आप अलैहिस्सलाम उस वक्त मौत के खौफ में मुब्तला होंगे। फिर अल्लाह पूछेगा कि अब कौन बाकी है? तो जवाब में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अब तो बस मैं ही बाकी हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जा तू भी खत्म हो जा, तू भी मेरी एक मखलूक है। फिर अल्लाह ताला कहेगा कि अब कौन बाकी है? तो हर तरफ खामोशी होगी और कोई जवाब नहीं आएगा, सिर्फ अल्लाह ताला ही बाकी रहेगा। वहाब बिन मुंबा रिवायत बयान करते हैं कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर लुबनान के पहाड़ों में पनाह गजीन हो गई और हमेशा की तरह वहाँ भी हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सारा दिन रोजे में गुजारते और सारी रात अल्लाह ताला की इबादत में सर्फ कर देते। ये खाने और पीने में दरख्तों के पत्ते और फल और बारिश का पानी इस्तेमाल किया करते थे। यह सिलसिला कुछ सालों तक जारी रहा। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी से नीचे कुछ घास की तलाश में आए तो उस वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अर्ज करने लगे, ऐ रोज खाने वाली अल्लाह ताला की बंदगी करने वाली मरियम, तुझ पर अल्लाह ताला की रहमत हो। फरिश्ते की आवाज सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम डर गई। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कांपने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कौन हो? तुमको देखकर मैं होश और हवास को बरकरार नहीं रख
सकी उस फरिश्ते ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कहा कि मैं छोटे और बड़ों पर रहम करने वाला नहीं हूँ, मैं अल्लाह ताला के हुक्म से रूह को कब्ज करता हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? फरिश्ते ने कहा, आप मौत के लिए तैयार हो जाएं, मुझे आपकी रूह कब्ज करने का हुक्म हुआ है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा बेटा ईसा पहाड़ी से नीचे गया हुआ है, मेरे बेटे को आ लेने दें, मैं उसे कुछ नसीहत कर लूं। इस पर मलकुल मौत ने कहा, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा ताख़ी करने का हुक्म नहीं है, मैं तो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर मच्छर की जान भी कब्ज नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने मुझे अभी और इसी वक्त आपकी रूह को कब्ज करने का हुक्म दिया है। मैं अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के लिए आपके पास आया हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कहने लगी कि अगर मेरा मौला की रजा है तो मैं भी तैयार हूँ। चुनाचे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई, इस हाल में कि आप लकड़ी के तने से टेक लगाए हुए बैठी थीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वापस में ताख़ी हो गई और आप रात को जब वापस आए तो देखा कि उनकी वालिदा दरख्त के तने से टेक लगाए बैठी हैं, तो आपने समझा कि वालिदा सो रही हैं। आप अपनी वालिदा के सामने खड़े हो गए और काफ़ी देर खड़े रहे। फिर वालिदा जब ना उठी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि वालिदा को जगा लेना बेहतर है, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। आप वालिदा के बिल्कुल पास हो गए और अर्ज की, ऐ मेरी वालिदा उठिए, देखिए अंधेरा गहरा हो चुका है और यह वक्त तो आप गिरयोजारी का है, क्या आज अल्लाह ताला की इबादत नहीं करनी? आपने फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि लगता है माँ मीठी नींद सो रही हैं, इसलिए उन्हें मजीद उठाने की कोशिश ना की जाए। फिर मेहराब के सामने खड़े हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने कुछ न खाया पिया, आप अलैहिस्सलाम देख रहे थे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उठे, माँ और बेटा दोनों मिलकर खाना खाएं, यहाँ तक कि रात का आखिरी पहर हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेहराब के पास खड़े रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के चेहरे मुबारक पर अपना चेहरा रखकर बोले, माँ जी रात भी गुजर गई है, अब सुबह हो गई है, नमाज का वक्त भी गुजर गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये बातें करके रोने लगे। आप अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आपको देखकर फरिश्ते और पहाड़ भी कांप उठे। फरिश्ते भी आसमानों पर रो रहे थे। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों से दरियाफ्त किया कि तुम क्यों रो रहे हो? फरिश्तों ने जवाब दिया, या अल्लाह आप बेहतर जानते हैं कि हम क्यों रो रहे हैं। फिर खुदा की तरफ से वही नाजिल हुई और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक आवाज सुनाई दी, ऐ ईसा अपनी माँ के चेहरे से मुंह हटा लो। आप अलैहिस्सलाम की माँ अब इस दुनिया से पर्दा कर गई हैं। अल्लाह ताला तुमको अजीम अजर अता फरमाए, तुमको सब्र अता फरमाए। इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अब मेरे दुख दर्द और भूख प्यास में मेरा गम वशार कौन होगा, मेरी मदद कौन करेगा? लुबनान के जंगली पहाड़ से आवाज आई, ऐ रूहुल्लाह आप क्यों इस कदर बेकरार और परेशान होते हैं? क्या आप अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा अनीस चाहते हैं? जब जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आवाज सुनी तो वह पहाड़ से उतरकर एक गांव की तरफ चल निकले जहां बनी इस्राइल आबाद थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सलाम वालेकुम या बनी इस्राइल। उन लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो? तेरे यहाँ आने से हमारे घर रोशन हो गए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं रूहुल्लाह हूँ, मेरी वालिदा सफर के दौरान विसाल कर गई हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप सब मिलकर मेरे साथ मेरी माँ को कफन और दफनाने में मेरी मदद करें। उन्होंने अर्ज की, ऐ ईसा इस पहाड़ पर तो बड़े बड़े बिच्छू और सांप हैं, हमारे आबा और अजदाद 3 सदियों से इस पहाड़ की तरफ नहीं गए, हमें वहाँ जाने से खौफ आता है। बनी इस्राइल के लोगों की बातें सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की तरफ वापस आ गए। पहाड़ के ऊपर आकर आपने देखा कि वहाँ बहुत ही हसीन और जमील 2 नौजवान खड़े हैं। आपने उनको सलाम किया, उन्होंने भी सलाम का जवाब पेश किया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों नौजवान से भी यही दरख्वास्त की कि मेरी माँ इस दुनिया से पर्दा कर गई हैं, क्या तुम मेरी माँ को दफनाने में मेरी मदद करोगे? उन दोनों में से एक ने कहा कि एक नौजवान मिकाईल अलैहिस्सलाम और दूसरा
اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ اہلو، اللہ تعالیٰ نے یہ کفن بھیجا ہے، تیری ماں کو غسل کروانے کے لیے جنت سے حوریں بھی اتر رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کو کھودا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کو قبر میں دفن کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے حال سے خوب واقف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں ماں کے غم میں چور تھا، مجھے کسی بات کی سوجھ بوجھ نہیں تھی، یا میرے مولا مجھے اجازت دے کہ میں اپنی دفن شدہ ماں سے باتیں کر سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میں نے اس کو تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی قبر کے پاس آ کر پکارنے لگے، السلام علیکم ماں جی۔ قبر سے آواز آئی، اے میرے بیٹے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے عرض کی، ماں جی، تم کو خدا کی طرف لوٹنا کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، میں یہاں بہت ہی خوش ہوں، میں جہاں آئی ہوں یہ جگہ بہت ہی اچھی ہے۔ پھر فرمایا کہ اماں جان، آپ نے رب کو کیسے پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب مجھ سے بہت ہی خوش ہے، جس کی وجہ سے میں یہاں بہت ہی خوش اور راضی ہوں، میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں پایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میری ماں، آپ نے موت کو کیسے پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جس نے تجھ کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی، اور ملک الموت کی ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ اللہ پاک ہمیں موت کی سختی سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔